یہ معاملہ مرزا رمضان بیگ نومبر 2025 سے چلا آ رہا ہے اور اس کیس میں مبینہ گینگ ریپ اور حمل اور اسقاط حمل اور بعد از ہم نے دیکھا کہ موت جیسے کئی سنگین پہلو موجود ہیں۔ عائشہ کیس میں اب تک ہونے والی پیش رفت کیا ہوئی ہے، کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس بارے میں بتائیے گا، اور معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کوئی ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے؟ جی بالکل جی، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ جو ماڈل ٹاؤن میں پیش آیا تھا، اور اس میں جو گھریلو ملازمہ عائشہ جاوید جو کافی عرصہ سے اون علی نقوی کے گھر میں گھریلو ملازمہ کام کر رہی تھی، اس سے پہلے اس کی بڑی بہن جو ہے وہ یہاں پر کام کرتی رہی ہے۔ اب یہ کام کر رہی تھی، اس دوران جو اون علی نقوی ہے اس کا جو ڈرائیور ہے حسن علی، وہ مبینہ طور پر اس سے زیادتی کرتے رہے، اور جب وہ 5 ماہ کی حاملہ ہوگی تو اس کو پرائیویٹ جو کلینکس ہیں وہاں پر ان کو چیک کروایا گیا ہے، دوائیاں کھلائی گئی کہ کسی طرح وہ حمل ضائع ہو جائے۔ بالآخر ایک دن ان کی جو کلثوم بی بی جو مالکہ ہے گھر کی، اپنی بہن زکیہ کے ساتھ اس کو پرائیویٹ ہسپتال سٹی رائے ونڈ کے علاقے میں موجود ہے، وہاں پر اس کو اسقاط حمل کے لیے لے گئی، لیکن وہاں پر اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، اور وہاں پر اس کو فوری طور پر جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر منتقل کرنے کا کہا گیا ڈاکٹرز نے۔ جب ادھر سروسز ہسپتال میں لے کے آئے تو وہاں پر اس کا آپریٹ کرنا پڑا دوبارہ سے، کیونکہ وہاں پر اسقاط حمل کے دوران اس کی کافی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور جب سروس ہسپتال میں یہ واقعہ پیش ہوا تو اس وقت جو وہاں کے چوکی انچارج ہیں یا خدمت مرکز ہے وہ فوری طور پر انہوں نے مقامی پولیس کو اطلاع دیا، اور حیران کن بات ہے اس سے پہلے پولیس کو اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں تھا، اور جب سروس ہسپتال چوکی جو بنی ہوتی جہاں پر ریپ کیس، مرڈر کیس، اقدام قتل کے آتے ہیں تو وہ فوری طور پر متعلقہ جو تھانہ ہوتا ہے ان کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو ماڈل ٹاؤن کو بتایا، انہوں نے آ کے فوری اس کا بیان لیا اور اپلیکیشن لی اور مقدمہ درج کر لیا۔ کلثوم بی بی ان کا جو بیٹا ہے اون علی ذوالقرنین ایک قتل کی دھمکیاں دیتا رہا ہے اس کے خلاف، اور حسن جو ڈرائیور ہے۔ اب یہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیان بھی ہو جاتا ہے، لڑکی نے ہسپتال میں بیان پہلا دیا جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ اون علی اور حسن ڈرائیور میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا، اور 5 ماہ کا بچہ جو اس کا ضائع کروایا گیا، جس کے بعد اس کی ہلاکت بھی ہو گئی، اور پھر لڑکی کی بھی ہلاکت ہوگی۔ اس عرصے کو 1.5 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ جب 1.5 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے تو ایک دن اس لڑکی کی یہی سروس ہسپتال میں ہلاکت ہوتی ہے، اور جو مقدمہ تھا اجتماعی زیادتی کا، اسقاط حمل گرانے کا یا بلیک میلنگ کے جو مقدمہ درج تھا اس میں آزاد 302 ہو جاتی ہے، 302 میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب معاملہ آ گیا 302۔ اس سے پہلے جو معاملہ تھا وہ جینڈر سیل کے پاس تھا، جیسے یہ بچی فوت ہو جاتی ہے اس کے بعد معاملہ دوبارہ انویسٹیگیشن پولیس کے پاس آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ گھر والے اس کو مسلسل گھر والے دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو انہوں نے فوری طور پر کیا کہ ان کو پیسے دیے جو لڑکی کے گھر والے ہیں کہ تاکہ یہ اپنا منہ بند رکھے، اور جو تفتیشی افسر نے ہمیں بتایا اس نے کہا کہ انہوں نے 13 لاکھ روپے لے لیے ان سے نا، کہ آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے اور اون علی کا، ان کے بڑے بیٹے ذوالقرنین کا، کلثوم بی بی کا نام نہیں لینا۔ اچھا، جو پہلا ویڈیو بیان تھا وہ بھی سامنے سنا جس میں لڑکی واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ مجھے اون علی اور ڈرائیور مسلسل زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے ڈرایا دھمکایا اور پیسے دیے ان کو، یہ تفتیشی کا کہنا ہے کہ پیسے دیے، تو اس کے بعد اگلا ایک بیان مجسٹریٹ کے سامنے پھر دیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ ہسپتال میں اس کا بیان لیتا ہے اور اس نے وہاں پہ کہا آپ پہ کوئی دباؤ تو نہیں، آپ پہ کوئی بوجھ تو نہیں، آپ کو کوئی ڈرا دھمکا تو نہیں رہا۔ تو اس وقت لڑکی نے مرنے سے پہلے بتایا کہ مجھے صرف حسن ڈرائیور ہی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اب مجسٹریٹ کے جب سامنے 164 کا بیان ہو جائے تو وہ ایک ویلڈ بیان ہوتا ہے جس میں کوئی
डाउटफुल नहीं हो सकता, हम सही। कह सकते हैं ना, क्योंकि ठीक शक है। की गुंजाइश ही ठीक है। नहीं होती ना। अब वो 164 का बयान हो गया, जिसमें हसन अली जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त वो जेल में है, सही। ठीक है। अब दोबारा तफ्तीश, क्योंकि जेंडर सेल से इन्वेस्टिगेशन के पास आ जाती है, ठीक तो है। अब तफ्तीशी अफसर उनके जो मुल्जमान है, पहले जो FIR में नामजद है, जिसमें कलसूम बीबी मालकन, ओन अली और उनका जो दूसरा है जुल्करनैन, जो धमकियां भी दे रहा था, उनको दबाव भी डाल रहा था बड़ा, यहाँ तक कि फैसलाबाद तक उन्होंने गुंडे भेजे कि इनको वहां पे डराएं धमकाएं, ये दोबारा अच्छा। लाहौर ना आ सके, ना पुलिस के सामने बयान दे सकें। अच्छा मिर्जा यहाँ रमजान तक बेग, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इनका बंदोबस्त ट्विस्ट किया भी हुआ है। था। एक तो डराया धमकाया भी गया, फिर पैसे भी दिए गए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की भी कोशिश की गई। तो ज्यादा जो मामला नजर आता है वो तो यही नजर आता है कि जो पैसे दिए गए हैं, उसके बाद जो मुतासरा बच्ची है उसके घर वाले भी जो हैं वो खामोश हो गए और उन्होंने भी एक तरह से सहूलतकारी की और मुल्ज़िमान को माफ किया। बिल्कुल जी उज़ैर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब उन्होंने 13 लाख रुपए ले लिया तो उसके बाद ही मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। अब बिल्कुल। उसकी वैल्यू तो है ना, लेकिन है। एक इंसानी जान तो ज़ाया हुई है ज़ाया ना। हुई है, एक और ये घरेलू इतना मुलाजमा बड़ा जिसके केस है, ख्वाब ज़्यादती। होते हैं कि वो मेहनत करे, अपने वालदैन का बाजू बने, उनको कमा के दे, उनके हालात अच्छे अच्छे, जो ख्वाहिशात थी वो अधूरी की अधूरी रह गई और आखिर बेचारी खालिक हकीकी से जा मिली। और इसमें सारा कसूर तो बिल्कुल घर मिर्जा वालों का रमजान है। बेग, एक जान के अलावा भी एक पूरा मुआशरा है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने घरों में इसी तरह छोटी छोटी बच्चियां हैं जो काम करती हैं, हाउस हेल्पर हैं, पेरेंट्स नहीं इतना कर पाते, इतना नहीं कमा पाते हैं, वो आगे बच्चियों को, अपने बच्चों को घरों में भेज देते हैं। फिर आगे उन घरों की जिम्मेदारी है जिनके घरों में ये छोटी छोटी बच्चियां काम कर रही होती हैं, खुदारा जानवर ना बने, इंसानों की तरह उनके साथ सलूक करें। ये किस तरह का मुआशरा आप लोग दिखा रहे हैं? हम ये नहीं है ना, हमारा दीन इस्लाम ये चीजों की इजाजत देता है। आप लोग कैसे मतलब मैं तो बोलते हुए शर्मिंदगी हो रही है, किस तरह के ये लोग हैं। ये तो वही वाली बात होगी, कमजोर और ताकतवर की बच्ची को भी कुछ हो जाए तो 100 लोग आते हैं और हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं, और कमजोर की बच्ची के साथ इतना कुछ हो जाए, जान चली जाए, ज्यादती चली जाए, फिर जाके जी आप पैसे दे देते हैं, पैसे देकर मुंह बंद करवा दिया। मुंह बंद करवाने से भी ज्यादा सबसे बड़ी बात तो ये कि जान चलेगी, जान जाने से भी ज्यादा एक ये केस है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मुआशरे में इस तरह के बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, उनके साथ फिर क्या होगा? फिर कैसे इंसाफ मांगेंगे? क्या फिर आप करेंगे? फिर आप ये ना कहें कि गरीब के लिए इंसाफ नहीं है, अमीर के लिए ये नहीं है। महम, आपने कहा दीन इस्लाम की आपने बात की, कितनी इखलाकी गिरावट है। हम जिस नबी को मानते हैं और जिनकी सुन्नतों को हम फॉलो करते हैं, तो वो तो हमें ये हुक्म देते हैं कि जो आपके मुलाजिम हैं उनके साथ आपने हुस्ने सलूक के साथ पेश आना है। और हमारा माशरा देखें कहाँ जा पहुँचा है कि रेप के वाक़यात हो रहे हैं घरेलू मुलाजिमीन के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, माइनर्स के साथ, और फिर उस पर सितम बाला सितम ये है कि जो लड़का है उसकी जो मदर हैं, उसके जो घर वाले हैं, बाकायदा हर तरह से वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और जनाब इस चीज़ को कवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बजाय कि अपने बेटे को सरेंडर करवाएं, कानून के सामने रखें ताकि उसे सजा मिल सके और कल को वो को बेहतर शहरी बन सके। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इस पूरे मामले को जनाब कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब कुछ जो है वो सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि जनाब रियासत इसमें क्या करती है। और अभी तक जो हम देख रहे हैं कि बड़ा संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और इस केस को हाई प्रोफाइल केस भी करार दे दिया गया। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये केस क्या रुख इख्तियार करता है।